علامہ ذوالفقار حیدر ترابی صاحب آپ کوٹ نور شاہ منڈی باولدین۔ بہت نوازش۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں، مجھ جیسے حقیر فقیر پر تقصیر کی کیا جرت، جہاں پڑھنے والے بھی اتنے اہل علم ہوں، مجھ سے پہلے بھائی پڑھ گئے ہیں، جہاں سماعت فرمانے والے بھی با علم اور با عمل ہستی ہوں۔ یہ تو آپ لوگوں کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ مجھ جیسے حقیر فقیر پر تقصیر کی گفتگو سماعت کر رہے ہیں اور کریں گے۔ میرے لیے انہوں نے ایک لفظ استعمال کیا ہے، سرکار علامہ، تو یاد رکھیے گا، مولا ان کی عمر دراز کرے، مالک ان کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے۔ ورنہ یہ ممبر جو ہے یہ درسگاہ حسین ہے، یہاں جو بھی آتا ہے وہ طالب علم بن کر آتا ہے۔ اللہ کی کائنات میں اگر کوئی عالم ہے تو یا تو اللہ ہے یا پھر آل محمد ہے، ہم نہیں ہیں۔ ہم تو گناہ گار لوگ ہیں، تقصیر کرنے والے لوگ ہیں، ہماری اوقات ہی کیا ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے کہ ہم ممبر سلونی کی موجودگی میں دعویٰ کریں کہ ہم عالم ہیں۔ یہ تو ہمارا گھٹیا پن ہے نا، پھر ممبر سلونی ہے یہ۔ ممبر سلونی پہ بندہ کھڑا ہو کر کہے میں عالم ہوں، میں نہیں مانتا ہوں۔ اس ممبر سلونی کا وارث ہی عالم ہے، اور اللہ کی کائنات میں ایک تو یکتا واحد اللہ عالم ہے یا پھر یہ 14 عالم ہے۔ یاد رکھیے گا، عالم کی ڈیفینیشن سنیے گا، ہر بندہ عالم بنا پھرتا ہے۔ جو علماء ہیں، میرے علماء حقہ کو لاکھوں کروڑ سلام ہیں، میرے سجدے ہیں ان کی جوتیوں پر۔ ذاکرین کے جوڑے سیدھا کرنا مجھے نہیں آتے، یقین کرو میں چھوٹا سا اسٹوڈنٹ ہوں، طالب علم ہوں۔ لاکھوں کروڑ سلام ہیں میرے ان علماء حقہ پر، ان کی نالین پہ میرے سجدے ہیں۔ عالم اسے کہتے ہیں، عزیزان محترم میرے بھائی تشریف فرما ہیں، عالم اسے کہتے ہیں جو تخت الثری سے لے کر عرش اولا تک ہر چیز کا علم رکھتا ہو۔ بہرحال جو بھی ہے جہاں بھی ہے ٹھیک ہے، مولا سب کو سلامت رکھے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، پاک حسین کے قاتلوں پہ لعنت، پاک حسین کے قاتلوں پہ لعنت، آل محمد کے دشمن پہ لعنت، آل محمد کے دشمن پہ لعنت، شہزادی کونین مخدومہ کونین کے قاتل پہ لعنت، بنت پیمبر کے قاتل پہ لعنت، بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی مستعز الذی ذکر عباد اللہ، عزت ہی بعظمت ہی بجود اللہ الذی خالق الخلائق جن والانس، سید العرب والعجم، کیلا فشان مکی المدنی القرشی الخاشمی السید ابی القاسم محمد صلوات۔ ثم صلاۃ علی الطیبین الطاہرین المعصومین منتجبین المنتخبین المظلومین، ولعنت اللہ علی الغاصبین والمنکرین والمقصرین والآیت بے شمار۔ قال اللہ تبارک و تعالی سبحانہ فی محکم الکتاب، فی القرآن المجید والفرقان الحمید، قول الحق وہو اصدق الصادقین۔ بسم اللہ
الرحمن الرحیم وانزلنا الحدید فیہ باس شدید ومنافع للناس ولیعلم اللہ من ینصر ورسول بالغیب ان اللہ قوی العزیز۔ درود پڑھ دیجئے محمد و آل محمد۔ میرے انتہائی واجب الاحترام گرامی قدر بزرگوں بھائیوں، میں آپ کا بیٹا ہوں، یہ میرا گھر ہے، یا میں ذاکر بن کر نہیں آیا، ایک بیٹا بن کر آیا ہوں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ الحدید کی آیت نمبر 25 کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، ہم نے آسمان سے ایک لوہے کو نازل کیا۔ توجیہات کھائیں، بسم اللہ۔ آپ سلامت رہیں، آپ کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے، آپ دعاؤں کا مرکز ہیں، ہمارے بزرگوں کی جگہ پہ ہیں، مولا آپ کو سلامت رکھے، مالک اولاد کی خوشی نصیب کرے۔ ارشاد ہو رہا ہے قرآن مجید میں، پروردگار فرما رہا ہے ہم نے آسمان سے ایک لوہے کو نازل کیا، فیہ باس شدید، اور اس لوہے میں شدید خوف ہے، روب ہے، دبدبا ہے، وہ منافع للناس، لیکن وہ لوگوں کے لیے بڑا فائدہ مند ہے۔ وَمَن يَسْرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ، اور وہ پردے میں رہ کر نبیوں کی مدد کرتا ہے، اور وہ پردے میں رہ کر قبلہ نبیوں کی مدد کرتا ہے۔ ان اللہ قوی العزیز، بے شک اللہ بڑا ہی طاقتور ہے۔ اچھا، اللہ مدد نہیں کر سکتا تو پھر وہ لوہا نبیوں کی مدد کیوں کر رہا ہے؟ مدد حقیقت میں اللہ ہی کرتا ہے، لیکن کسی نہ کسی کو نشانہ بنا دیتا ہے مددگار بنا کر۔ آئیے وہ لوہا کون سا ہے؟ اور لوہا تو زمین سے پیدا ہوا، آدم کے لیے لوہا زمین سے نکلا، نوح کے لیے لوہا زمین سے نکلا، ابراہیم کے لیے لوہا زمین سے نکلا، اسماعیل کے لیے لوہا زمین سے نکلا، یعقوب کے لیے لوہا زمین سے نکلا، یوسف، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی، موسیٰ، عیسیٰ، سب کے لیے جب جناب داؤد مشہور ہیں، وہ لوہے کا کام کیا کرتے تھے، قبلہ عزت ماں، تو وہ لوہا زمین سے نکالتے تھے، ان کے لیے بھی لوہا آسمان سے نہیں اترا۔ کوئی خاص تو وجہ ہے، جو لوہا نبیوں کے لیے نہیں اترا، زمین سے نبیوں کو ملا، لیکن کوئی خاص وجہ ہے، کوئی خاص ہستی ہے، کوئی خاص وقت ہے، کسی خاص ہستی کے لیے آسمان سے اتر رہا ہے۔ خدا جانے وہ کس عظمت کا مالک ہے بندہ۔ سنیے وہ لوہا کب بنا اور کیسے خلق ہوا ہے۔ معراج کی رات قبلہ سرکار خاتم المرسلین اور پروردگار کی ذات، مجھے نہیں پتا وہ کیسا اللہ ہوگا جو محمد کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ آل محمد جب بھی سیر کرتے ہیں تو اللہ تک کرتے ہیں، آل محمد نے جب بھی سیر کی اللہ کے ساتھ کی ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جب ہم نہیں ہوتے تو اللہ سیر کرتا ہے تو ہماری میں اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ میں اس موضوع میں نہیں جانا چاہتا ہوں، بس میں اپنے موضوع پر آنا چاہتا ہوں۔ معراج کی رات سرکار جنت کی سیر کر رہے ہیں، سیر کرتے کرتے پروردگار نے ایک نوری رومال میں سے ایک سیب نکالا، اور سیب نکال کر فرمایا میرے حبیب یہ جنت کے پھلوں میں سے سب سے زیادہ مجھ کو پسندیدہ پھل ہے، یہ مجھے بہت پسند ہے میرے حبیب، میں اللہ چاہتا ہوں تم اسے تناول کر لو۔ اب میزبانی ہو رہی تھی، اب اللہ کے رسول نے کیا کیا شہزاد بھائی، آدھا سیب کھا لیا اور آدھا سیب چھوڑ دیا۔ اب جو سیب کھا لیا تو وہ محمد کو مل گئی کوثر، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، قرآن کی سورہ ہے نا جی۔ تو جو سیب کھا لیا وہ محمد کو مل گئی کوثر، جو چھوڑ دیا اللہ نے اسے بنا دی ذوالفقار۔ حیدری، آپ پہنچے وہ لوہا کون سا ہے جس لوہے پر میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے اس جو آدھا سیب بچا فاطمہ کے سیب سے
जो खा लिया मोहम्मद ने उसका बना दिया कोसर, कोसर है फातिमा, और जो बचा उससे अल्लाह ने खलक कर दी जुल्फ़िकार। इसीलिए तो शहजादी फरमाती है ना, जब मौला आते थे ना जंग करके, खंदक, खैबर, जितनी भी जंगें हुई, बीबी ने कभी मौला से नहीं पूछा या अली आपने जंग कैसे की, आपने हमला कैसे किया। बस सुनिए, जंग खंदक से अमीरुल मोमिनीन वापस आए तो मौला ने तलवार, बीबी तलवार वसूल करती थी। जैसे मौला आते सेने तदखीर में कदम रखते, बीबी आगे हाथ बढ़ाती, ताहिर और पकीज़ा हाथों पर जुल्फ़िकार आ जाती। जैसे जुल्फ़िकार आती, बीबी जुल्फ़िकार को अपनी गोद में रखती और अपनी तदखीर के दामन के साथ जुल्फ़िकार से खून भी साफ करती और फिर जुल्फ़िकार से ये भी पूछती, बता बहन अली ने कैसे अमर बिन अब्दुवुद का सर काटा था। बीबी फरमाती है मैं और जुल्फ़िकार बहने हैं उस सेब की वजह से। एक सेब फातिमा बना इसा, दूसरा जुल्फ़िकार बना। जब मौला आते तो बीबी फरमाती या अली आज तो कमाल ही आपने हमला किया, ऐसे सर काटा, ऐसे दो टुकड़े किए, ऐसे मरकब को पुछाड़ा, ऐसे मरकब को बराबर में काट दिया, ऐसे 4 टुकड़े कर दिए। मौला मुस्कुरा कर फरमाते फातिमा तू तो जंग में नहीं थी, फातिमा तू तो जंग में नहीं थी, तूने मेरी जंग कैसे देखी। कहा मौला बस थी तो नहीं, लेकिन मैंने अपनी बहन से तमाम जंग के हालात सुन लिए हैं। और जुल्फ़िकार इसे क्यों कहते हैं, यूँ देखिए, इसे कहते हैं जुल, कहते हैं 2 मुंह वाली, जिसके 2 मुंह होते हैं उसे कहते हैं जुल। फ़कार कहते हैं जो ऐसे भी काटे तो बिल्कुल बराबर, लंबाई में भी बराबर और वजन में भी बराबर चाचा जी, और अगर ऐसे काटे फिर भी लंबाई और चौड़ाई में बराबर और वजन में भी बराबर। 1 सेंटी 1 मिली का फर्क नहीं पड़ता जुल्फ़िकार के काटने में। इसे कहते, इसलिए इसके 2 मुंह होने की वजह से इसे कहते हैं जुल। ये बात करती है, याद रखिएगा। कभी कभी अली तन्हाई में इससे गुफ्तगू किया करते थे, ये अली से बातें करती थी। जब सैयदा इससे बात करती थी ये सैयदा को जवाब देती थी, इसीलिए सैयदा जंग के हाल बयान करती थी। जुल कहते हैं बोलने वाले को जिसके 2 मुंह होते हैं, और फ़कार कहते हैं बराबर काटने वाले को, इसलिए इसे कहते हैं जुल्फ़िकार। सुनिए जंग उहद है, अब वो लोहा नाज़िल होने वाला। जंग उहद है, पहुँच गए आप, जो मैं लोहा पढ़ना चाहता था। मानज़लना खदीदा फ़ी ख़िबासिन शदीद व मनाफ़िअ लिन्नास वलियअलमल्लाहु मैं यंसुरु व रसूल बिल गैब इन्नल्लाह क़वियुल अज़ीज़। कुरान की आयत कह रही है जंग उहद है, मैदान उहद में अली हमला कर रहे हैं, और हमला करते करते अली की तलवार टूट गई। इससे पहले एक सहाबी है, अबू दरदा उसका नाम है, उसने हमला किया, तलवार टूट गई। रसूलुल्लाह खड़े हैं मैदान में, और ये वाहिद रसूलुल्लाह की पहली जंग है जिसमें रसूल ने खुद बनफ्स नफीस जंग की है। शहजाद भाई, जंग उहद में रसूल ने खुद जंग लड़ी है, जंगी लिबास पहना है, और अली ने जंगी लिबास रसूलुल्लाह के ज़ेब तन किया था। और एक जुमला कहना चाहता हूँ, जैसे ही अली ने रसूलुल्लाह को जंगी लिबास ज़ेब तन फरमाया तो रसूलुल्लाह की नालैन के तस्मे बांधने थे। नालैन के तस्मे बांधने का जब वक्त आया तो रसूलुल्लाह अल्लाह के अमर के बगैर तो कलाम ही नहीं करते थे। अली बैठते बैठते अली ने देखा शायद फलां को बुला लें, तुम आओ तुम आओ तुम आओ। 1,24,000 बंदे थे जो मोहम्मद के गुलाम थे, लेकिन मोहम्मद ने उन 1,24,000 में से किसी को ना बुलाया। अब सुनिए सुनिए अज़ीज़ान मोहतरम, वो तस्मे बांधने का राज क्या था? उसने क्यों ना बांधे, उसने क्यों ना बांधे, उसने क्यों ना बांधे, उसने क्यों ना बांधे। बस अली समझ गए, अली ही तो थे जो मुस्तफ़ा के दिलों के राजों से वाकिफ थे। अली समझ गए, अली क्यों वाकिफ था मुस्तफ़ा के राजों से। याद रखिएगा, अली नफ्स रसूल था, नफ्स बेहतर जानता है कि क्या अकल चाहती है। बैठते बैठते ज़मीन पर बैठ के मैदान उहद में अली और मुस्तफ़ा का पकीज़ा कदम अपनी गोद में रखा और मुस्तफ़ा की नालैन का एक तस्मा पकड़ा। सुनिएगा, तस्मा पकड़ा और तस्मा भी पढ़ते जाते हैं
اور علی یہ بھی پڑھتے جاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یعنی علی قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور تسمہ بھی باندھ رہے ہیں. تسمے باندھنے کے بعد علی نے ایک سوال کیا, یا رسول اللہ 1,24,000 غلام تھے, تسمے باندھنے کی مجھے ضرورت کیوں پڑی؟ تو کہا علی پروردگار نہیں چاہتا تھا, پروردگار نہیں چاہتا تھا کہ کوئی غیر معصوم میری جوتی کو بھی ہاتھ لگائے. حیدری, علی پروردگار نہیں چاہتا تھا کہ کوئی غیر معصوم بندہ, کوئی پلید بندہ مجھ محمد کی جوتی کے تسمے کو بھی ہاتھ لگائے. ابے ملا عقل کے اندھے اپنے عقل کا علاج کرا. جو بندہ محمد کی جوتی کو نہیں چھو سکتا اس کتے کی کیا جرت وہ محمد کی بیٹی کا ہاتھ پکڑے. دیکھیے جیزان محترم, لاکھوں نور دیجئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کہاں تھا وہ ذوالنورین, کہاں تھا وہ سارا نظام؟ جو بندہ محمد کی جوتی کے تسمے کو ہاتھ نہیں لگا سکتا تو وہ محمد کی بیٹی کا ہاتھ کیسے پکڑ سکتا ہے؟ اللہ گوارا ہی نہیں کر رہا. اور یاد رکھیے گا, خدا کی قسم پھر کبھی پڑھوں گا محمد کی جوتی پر. یہ محمد کی جوتی جو ہے نا, میرے نبی کی جوتی, یہ صرف جوتی نہیں ہے, یہ اللہ کی ولایت میں سے ایک راز ہے جو محمد پر نازل ہوئی ہے. اور یہی تو جوتی ہے میرے بھائی. جب معراج کی رات رسول گئے عرش اولا پر, عزت ماپ, پہلے عرش اولا تھا, عرش اولا تھا. اتفاق ہے میرے ساتھ, میرے پاس بڑا ٹائم ہے, میں موضوع اپنا پڑھوں گا اور نتیجہ دے کر ممبر چھوڑوں گا. عرش اولا تھا, معراج کی رات پہنچے رسول. رسول نے چاہا کہ نالین اتار دوں. رسول بیٹھے, تسمے کھولنے لگے, یا کہ پردے میں سے بے دل کی آواز آ گئی. پردے کے پیچھے سے کسی نے پکار کر کہا, میرے حبیب کیا کر رہا ہے؟ پالنے والے جوتے اتار رہا ہوں, لطف اٹھائیے گا. پالنے والے جوتے اتار رہا ہوں. کہ میرے حبیب کیوں اتار رہا ہے؟ کہا پالنے والے عشق کا پہلا کرینہ ادب ہے. عشق کا پہلا کرینہ چچا جی ادب ہے. پالنے والے جب موسیٰ نبی کو طور میں آتا تھا نا, تو موسیٰ سے کہتا تھا موسیٰ جوتے اتار کر آ, موسیٰ جوتے اتار کر آ. پالنے والے میں اس لیے جوتے اتار رہا ہوں, یہ تو عرش اولا ہے. تو پردے سے آواز آئی, میرے حبیب جوتے پہن کر آؤ. وہ موسیٰ تھا تو محمد ہے, وہ موسیٰ تھا تو محمد ہے, جوتے پہن کر آؤ. موسیٰ کو اس لیے میں اللہ کہتا تھا کہ جوتے اتار کر آ. موسیٰ جوتے اتار کر اس لیے آئے کہ موسیٰ کے قدموں کے ساتھ کو طور کی مقدس مٹی کے ذرات لگ جائے اور موسیٰ کی شان بلند ہو جائے. میرے حبیب تو جوتے پہن کر آ, تیرا جوتا میرے عرش کے ساتھ لگ جائے, یہ عرش اولا سے عرش معلا بن جائے. یا علی یا علی آپ جی. میں کہتا ہوں تم جوتے پہن کرو میرے حبیب, تیری جوتی میرے عرش سے لگ جائے. یاد رکھیے کہ کچھ لوگ کہتے کربلا محلہ کب بنا؟ یہاں اللہ آیا ہے تو محلہ بنا ہے. ہر کسی کا اپنا عقیدہ ہے. میں نہیں کہتا ہوں اللہ آیا ہے کہ نہیں آیا, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے گا, معصوم سے کسی نے پوچھا مولا, ایک بندہ تھا اس نے کھا کے شفا پکڑی مولا, 5ویں مولا کی بارگاہ میں پیش کی, کھا کے شفا ہے مولا, تحفہ دینا چاہتا ہوں. مولا مسکرا کر فرماتے تمہیں پتہ ہے جو مجھے تحفہ دے رہے ہو یہ کیا ہے؟ مولا کھا کے شفا ہے. کہ تمہیں پتہ ہے یہ کھا کے شفا کیسے بنی؟ کہتا مولا آپ کے جد حسین کا اس میں خون ہے. مولا فرماتا ہے لا شک, اس میں کوئی شک نہیں. یاد رکھنا جب میرے جد حسین کی سواری ذوالجناح نے اپنا پہلا قدم زمین کربلا پہ رکھا, یہ کھا کے شفا بن گیا. اور سنو, معصوم فرماتے ہیں مولا کب بنا ہے؟
جب میرے جد حسین نے ذوالجناح کی رکاب سے قدم اتار کر پہلا قدم زمین کربلا پہ رکھا تو اسے مولا بنا دیا۔ اب مولا سمجھ میں آیا؟ کسی نہ کسی محمد کا قدم جہاں آ جائے وہ مقام مولا بن جاتا ہے، اور حسین بھی تو محمد تھا، بلکہ حسین تو فخر محمد تھا۔ اب سنیے میدان احد، ابو دردہ کی تلوار ٹوٹ گئی، شہزاد بھائی تلوار ٹوٹی ایک صحابی کی، آ کر کہا یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی۔ اب کھجوروں کے پتے بکھرے پڑے تھے، رسول اللہ نے ایک کھجور کے پتے کو دیکھا اور جیسے ہی رسول کا ہاتھ اس کے قریب گیا تو وہ تلوار بن گئی۔ یاد رکھیے گا یہ وہ محمد ہے جس کے ہاتھ پر نہ بولنے والی چیز کلام کرتی ہے، پتھروں نے بھی کلام کیا ہے۔ معصوم فرماتے ہیں جو چیز ہم سے مسخ ہو جائے اس کے کلام پر تعجب نہ کیا کرو، ہم پر درود بھیجتی ہے۔ صلوات بھیجیے آپ بھی محمد والے محمد پر۔ تلوار دے دی، پھر آئے، پھر ٹوٹ گئی ایک صحابی کی تلوار، پھر کھجور کا پتا دیا تلوار بن گئی، پھر ایک صحابی آیا، پھر کھجور کا پتا دیا۔ اب جو چوتھا بندہ آ رہا تھا نا عزیزان محترم، وہ کوئی صحابی نہیں تھا، وہ ہم محمد کے دل کا چین تھا۔ علی کی تلوار ٹوٹ گئی، ایسے لڑے علی کی تلوار ٹوٹ گئی، یا رسول اللہ، جی علی، یا رسول اللہ تلوار ٹوٹ گئی۔ اب حق تو یہ بنتا تھا کھجور کے پتے بکھرے پڑے تھے، علی کھجور کا پتا دے کر تلوار بنا دیتے، نہیں، علی نے تلوار مانگی، محمد نے آسمان کی طرف دیکھا، محمد نے آسمان کی طرف دیکھا، نبی آسمان کی طرف دیکھ رہے ہیں، اور علی پوچھتے مولا اب دے دیجئے، تاخیر ہو رہی ہے جنگ میں۔ تو مولا مسکرا کر فرماتے ہیں علی آ رہی ہے۔ کہا مولا جو پہلے آئے تھے ان کو تو یہاں سے دے دی تھی۔ کہا فرق یہی ہے، وہ فرش کے رہنے والے تھے، علی جو تو آیا ہے تیری تلوار عرش سے آئے گی، کیونکہ مانگنے والا عرش کے رہنے والا ہے۔ جو پہلے آئے تھے وہ فرش کے رہنے والے تھے، ان کو میں نے فرش سے تلوار دے دی، تجھے عرش سے منگوار کر دیتا ہوں۔ ابھی رسول نے اوپر دیکھا ہی تھا عزیزان محترم، تعجب کی بات نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ اللہ ان کے کلام کو کبھی رد نہیں ہونے دیتا۔ عزیزان محترم لطف لیجئے گا، جیسے رسول نے اوپر دیکھا، اللہ نے کہا جبریل جلدی کر ذوالفقار کو پردے سے نکال، جلدی کر ذوالفقار کو پردے سے نکال۔ ذوالفقار کو پردے سے نکالا، جبریل نے اپنے ہاتھوں پہ ذوالفقار کو ایسے اٹھایا جیسے قاری قرآن اٹھاتا ہے، 70,000 ملائکہ کو ساتھ لے کر۔ اب جبریل ایک قصیدہ بھی پڑھ رہا ہے، شاہ مرد شیر جزدہ قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار۔ ابھی ذوالفقار کی ریخ ختم نہ ہوئی، تلوار محمد کے ہاتھ اوپر آ گئی۔ ابھی ذوالفقار کی ریخ ختم نہ ہوئی، تلوار محمد کے ہاتھوں پر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یا علی یا علی، آپ جی سلامت رہے۔ تلوار محمد کے ہاتھوں پر، دست رسالت پر، رسول اللہ نے یوں یا علی آ گئی جس کا انتظار تھا۔ اب پھر علی نے اس تلوار کی کیا جوہر دکھائے، کیا دکھانا تھا؟ جیسے دست رسالت پہ آئی تو کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، جیسے ہی دست رسالت سے دست ولایت میں آئی تو پکار کر کہا السلام علیکہ یا ولی اللہ، حسنین کا بابا میرا سلام ہو۔ بس علی آگئے میدان میں، سر کاٹ کاٹ کر ایسے پھینکے، ہو گیا نازل وہ لوہا سر، اور یہی وہ لوہا ہے جس میں شدید خوف ہے اور لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ شدید خوف کیا ہے؟ جو بھی بندہ ذوالفقار کے سامنے آتا تھا پانی پیتا پانی ہو کر نکل جاتا تھا، بہہ جاتا تھا، دل پانی ہو جاتا تھا۔ یہ ذوالفقار کی صفت تھی، ذوالفقار کا جلال ہی ایسا تھا۔ ذوالفقار لوہے کی نہیں بنی تھی، نور کی بنی تھی۔ اور یاد رکھیے گا
अली बादशाह फरमाते हैं खद्द निगाह जहाँ तक मुझ अली की निगाह जाती थी जुल्फ़कार कारगर गुजरती थी। अब अली की निगाह अल्लाह की निगाह है, मुझे नहीं पता कहाँ तक जाती थी। तो जहाँ तक अली की निगाह जाती हो वहाँ तक जुल्फ़कार मार करती है। अब मुझे नहीं पता मशरक़ से लेकर मगरब, मगरब से लेकर मशरक़, शमाल से जनूब, कोई ऐसी जगह है जो अली की आँख से ओझल हो? अली की आँख अल्लाह की आँख है। अगर अली की आँख से चीज़ को ओझल हो जाए तो फिर समझिए अल्लाह की आँख से ओझल हो गई। ऐसी बात है। अच्छा क्या हुआ जी, बस जंग लड़ते लड़ते एक वाक़या हुआ। एक का दस्ता था तीर अंदाजों का, जबीर बिन अब्दुल्ला उसका नाम था, मुसलमान था वो। उसको हुक्म दिया रसूलुल्लाह ने कि तुमने यहाँ से इस दर्रे को नहीं छोड़ना जब तक मैं रसूल ना कहूँ। और याद रखिए इत्तबाह रसालत का नाम दीन है। जो बंदा रसूल के फरमान को नज़रअंदाज कर दे वो दीन पर नहीं है, वो काफिर हो जाता। कहा जब तक मैं मोहम्मद ना कहूँ ये दर्रा ना छोड़ना। ठीक है मौला, का जो मर्जी हो जाए जब तक मैं ना कहूँ। बस अजीज़ान मोहतरम क्या हुआ, एक दफ़ा अली ने ऐसा हमला किया कि कुफार मक्का की फ़ौजें भागना शुरू हो गई और अली पीछे पीछे ऐसे थे जैसे शेर हमला करता है और कुफार मक्का की फ़ौजें ऐसे थी जैसे गीदड़ भाग रहे हों, भागे जा रहे थे। बस ऐलान हुआ जी बस फतह हो गई। बस फतह को सुनना था। लोग जानते थे फतह के बाद माले गनीमत लूटा जाता। साथ भाई लोगों को इल्म था कि न्याज पड़े अभी मिलेगी, माले गनीमत लूटना है। बस वो अभी मुस्तफ़ा के फरमान का इंतज़ार ना किया, दर्रा छोड़ दिया। जब भी मुसलमान ने मोहम्मद व आले मोहम्मद का इंतज़ार ना किया तो नुकसान ही उठाया, ज़लील ख़वार हुआ। अभी मोहम्मद का फरमान नहीं आया था कि छोड़ दो या रुके रहो, बस उन्होंने छोड़ दिया। अब रसूल की नाफरमानी हो गई तो रसूलुल्लाह ने फरमाया भी था तुम नुकसान उठाओगे, तो बस नुकसान क्या उठाया। खुदा की कसम एक बहुत बड़ा काफिर था, खालिद बिन वलीद उसका नाम था। उस वक़्त की बात करूँ, उस वक़्त बहुत बड़ा काफिर था। क्या कहने, बहुत ही बड़ा काफिर था। यकीन करो काफिर भी इसके काफिर होने पर नाज करते थे कि कैसा काफिर है। इज्जत में आप समझ रहे हैं मेरी बात को। ऐसा सख्त काफिर था कि काफिर भी इस पर नाज करते थे कि कैसा काफिर है। और फिर काफिरों ने आखिर क्या किया, इसे भी एक तलवार का नाम ही दे दिया, ना टूटने वाली। अल्लाह अकबर, ये सब बुग़्ज़ अली में है। अल्लाह की तलवार फ़क़त अली है, अली के सिवा कोई अल्लाह की तलवार नहीं है। बस जो कुछ भी है, उस काफिर ने इतना शदीद हमला किया कि वो माले गनीमत लूटने वाले सब कुचले गए, मारे गए। असल मार कैसे पड़ी, वो सामान उठाने में मसरूफ़ थे, काफिरों की तलवारें उनके गर्दनों पर आ गई। चोरों को मार तो पड़ती है, चोरों को दो ही काम होते हैं, या तो उनके गले में जूते पड़ते हैं या फिर उनके सर कलम होते हैं। क्योंकि चोरी करना कोई अच्छी बात तो नहीं है ना। तो अल्लाह लानत करे ऐसे चोरों पर भी, और अल्लाह लानत करे ऐसे काफिरों पर भी जो किसी पर जुल्म करते हैं। बस हमला हुआ, इतना शदीद हमला हुआ कि मुसलमानों की फ़ौज बुखला गई। अब क्या हुआ कि जो कहते थे ना या रसूल अल्लाह हमारी जानें आप पर फ़िदा, हमारी औलाद आप पर फ़िदा, हमारा जान माल हमारी जगीरें आप पर फ़िदा, हमारे माँ हमारे माँ बाप कुर्बान, हमारी जानें, या रसूल अल्लाह कभी मौका तो दीजिए, खुदा की कसम हम ऐसे जोहर दिखाएं क्या आप अली की शुजाअत को भी भूल जाएंगे। रसूल अल्लाह मुस्कुरा कर फरमाते इंशाअल्लाह अल्लाह जल्द वक्त लाएगा। और जंग खंदक में ये वक्त आ गया था जब रसूल ने 3 दफ़ा पुकारा था, कोई है वाह वाह, हैदरी
क्या कहने जनाब, क्या कहने जनाब। पैरों की मौत तब निकलती है ना जब वो भागे, वो घोड़ों पर बैठकर भाग गए थे। पाँव की मौत उस वक्त निकलती है जब बंदा पाँव के बल भागे। तो जब बंदा घोड़े पे बैठकर भाग जाए तो फिर बात तो खत्म हो जाती है। क्या कहने आपके। बहरहाल जी उनके घोड़ों की भी क्या कहने। बस आखिरी जुमला समाप्त फरमाइए और एक मुसाहिब का जुमला पढ़ने लगा हूँ। जैसे ही काफिरों ने हमला किया, खालिद बिन वलीद बहुत बड़ा काफिर था, सरदार था उनका, उसने जैसे ही हमला किया मुसलमानों की फौज बुखला गई। चाचा जी बुखलाहट में क्या हुआ कि मुसलमान भूल गए कि हमारा रसूल मैदान में हम छोड़ कर रहे हैं। अब क्या हुआ, अब रसूल अल्लाह को सब छोड़ के जनाब हमजा इसी जंग में शहीद हुए। ये माविया की माँ थी, अबू सुफियान की जोजा खिंदा, इसकी नस्ल पर लानत हो। उसने जनाबे हमजा का कलेजा निकाल कर चबाया था। इसे या रसूल अल्लाह जो हैं अभी बे किबरिया वो फरमाया करते थे, खाजा अकलतुल अकबार, ये कच्चा कलेजा चबाने वाली है। ऐस औरत को जो कहते हैं ना कुतिया कहते हैं, कच्चा कलेजा चबाने वाली कुतिया। इस औरत ने ये काम किया था, हिंदा नाम था उसका। तो जो कुछ भी हुआ, अब क्या हुआ जनाब, इन्होंने देखा रसूल को छोड़ दिया। अब रसूल अल्लाह की जिसने हिफाजत करनी थी वो अपनी हिफाजत कर रहा था और रसूल के दाएं बाएं वो उसकी तलवार जुल्फ़िकार चल रही थी। रसूल को कोई ख़तरा नहीं था किसी किस्म का भी। हालांकि रसूल अल्लाह लड़ते लड़ते एक छोटी सी खाई थी, रसूल अल्लाह उसमें गिरे, फिर वहाँ से अल्लाह का हाथ आगे बढ़ा। मुझे नहीं पता कौन बंदा क्या सुना है। फिर रसूल गिरे, रसालत खाई में गिरी, अल्लाह का हाथ आगे बढ़ा, रसूल ने अल्लाह का हाथ थामा, अल्लाह ने उसे बाहर निकाला और फिर रसूल को अल्लाह ने अपने हाथ पर बुलंद करके, अपने हाथ पर बुलंद करके भागने वालों को कहा वापस आ जाओ, खाजा रसूल अल्लाह हैदरी। बस अजीजा ने मोहतरम भाग रखे थे, रसूल को छोड़ दिया। कर रसूल अल्लाह, किसी ने पुकार कर कहा कि कद कोतल रसूल अल्लाह मैदान उखद में शहीद हो गए, मारे गए हैं। अब इनके घोड़े तेज़ रफ्तारी से मदीने के वापस लौट रहे थे, बढ़ रहे थे। एक घाटी के आगे इनकी जो बीवियां थी ना, बीवियां, सुनिए जुमला, मेरे उस्ताद मोहतरम का जुमला है, मालिक उनको से तो सलामती दे, आप भी उनके लिए दुआ कीजिएगा, मालिक उनको औलाद की खुशियाँ नसीब करे। ये उनका जुमला है। मैं जो भी पढ़ता हूँ ये उनकी जूतियों के सदक़े में खैरात है। अल्लामा सैयद जुल्फ़िकार हैदर नकवी साहब को मौला और वक्त लगाएं, मौला उनकी इज़्ज़तों में इजाफ़ा फरमाएं। वो फरमाते हैं कि बस क्या हुआ बेटा, जब जंग हमला हुआ मुसलमान भागे तो घाटी में बाहर इनकी बीवियां खड़ी थी, इनकी जोजा समझते हैं ना, बीवियां समझते हैं ना, घर वाली, इनकी जनानियां खड़ी थी। मैं पंजाबी में बताता हूँ, जनानियां खड़ी थी इनकी इस्तकबाल के लिए। उन्होंने जब धूल उड़ती देखी ना घोड़ों की तो वो समझी, बेचारी बड़ी खुश हुई। उन्होंने कहा, एक कह रही थी, लगता है मेरा शौहर फातेह बनकर वापस लौट रहा है, लगता है मेरा शौहर फातेह बनकर वापस लौट रहा है, लगता है मेरा शौहर फातेह बनकर वापस लौट रहा है। हर बीबी अपने शौहर की बात कर रही थी। जैसे ही वो करीब पहुंची ना तो अपनी ही बीवी से बंदा पूछ रहा था, बहन क्या ये रास्ता मदीने हैदरी। अबे क्या कहने उन मुजाहिदों के, ऐसे तोते उड़े थे उनके, ऐसी दहशत छाई थी उन पर एक काफिर की। और क्या देखो, जब भी तुम रसूल को छोड़कर भागो ना, खुदा की कसम तुम्हारी बीवी ही तुम्हारे गले में जूतों का हार डालेगी और तुम्हारे मुंह पर जूते मारेगी। अब क्या हुआ, अपनी बीवी से पूछ रहा था, बहन क्या ये रास्ता मदीने को जाता है? उसने कहा, कमबख्त, शर्म नहीं आती, अंधे हो गए हो, मैं तुम्हारी बहन नहीं बीवी हूँ। अल्लाह तुझ पर भी लानत करे और तेरी माँ पर भी लानत करे, तुझे बहन और बीवी में फर्क ही नजर नहीं आता। बस याद रखिएगा, जो आले मोहम्मद से दूर हो उसे यकीनन बहन और बीवी में कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, क्योंकि उसके नज़दीक ना बहन की कदर होती है ना बीवी की कदर होती है। बस सज़ादारो, मैं एक जुमला पढ़ने लगा हूँ। इसी मैदान उखद में जब खिंदा ने जनाब हमजा का कलेजा निकाला, जब मसाइब पढ़ रहा
कोई भी पढ़े, मैं आपसे मिन्नत करता हूँ, अपने सरों से टोपियाँ उतार दीजिए करिए, अपने सरों से चादरें उतार दीजिए। याद रखिएगा, आज वैसे भी 3 जमात सानी है शहजाद भाई, सादात जो बैठे हैं और गैर सादात को मैं पुरसा पेश करता हूँ। आज 3 जमात सानी है, खुदा की कसम आज वो दिन है कि आदम से लेकर ख़ातम तक किसी नबी के सर पर दस्तार नहीं है। अली का अमामा उतरा हुआ है, हसनैन का अमामा उतरा हुआ है। मार्फत की बात है, एक बंदा सैयद होकर तो आज के दिन भी अपनी सर पर दस्तार सजाए बैठे। मैं माफ़ी मांगकर ये जुमला कह रहा हूँ, उनके घर की बात है, कोई भी है, किसी उम्मती को भी ये हक नहीं है। मैं जना कैप पहनकर, मेरे भाई जानते हैं, आपने मुझे देखा होगा, मैं जना कैप पहनता हूँ, लेकिन आज के दिन जना कैप पहनने वाला नहीं है। आज तो वो दिन है कि सर में खाक हो, काला लिबास हो, जुल्फ़ें बिखरी हो। देखिए हसनैन की दाएं की जुल्फ़ें बाएं में और बाएं की जुल्फ़ें दाएं। आज क़यामत टूट पड़ी है अली के घर पर, क़यामत टूटी है सीने तत्खीर में। अली की बेटियां रो रही हैं और माँ का दामन हला कर पूछ रही है, माँ इज़्ज़तों वाली बेटी है, अली की ज़ैनब नाम है। माँ का दामन हला कर पूछती है, अम्मा तेरे जाने के बाद जब बाबा घर में आया करेगा तो मैं किसकी पुश्त पीछे बैठकर पर्दा बना। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बस जब भी मौला आते ना सैयदा के जाने के बाद तो बीबी बहुत रोती थी। अली बहुत कम घर में आते थे। मैंने पढ़ना कुछ और था, पढ़ना और चाहता था, लेकिन इसी बीबी के 2 दुख पढ़ने लगा हूँ। आखिरी वक्त था सजदा का, तो बीबी ने 2-3 वसीयतें की अली बादशाह से। उनमें एक जो खुसूसी वसीयत थी ना, जो बहनों और बेटियों वाले हैं, वो ये थी, या अली मेरे जाने के बाद रात के वक्त घर आया करना। यह ऐसे वक्त घर में आना जब ज़ैनब सो रही हो। पूछा, ज़हरा ये वसीयत क्यों कर रही हो? कहा, या अली इसलिए कर रही हूँ कि जब तक मैं थी तो जब आप घर में आते थे ना तो मेरी बड़ी हया वाली बेटी है ज़ैनब, वो मेरी पुश्त के पीछे बैठकर पर्दा बना लिया करती थी। एक दिन मैंने पूछा, ज़ैनब जब बाबा तेरे आते हैं तो मेरी पुश्त के पीछे क्यों छुप जाती है? तो या अली ज़ैनब ने रो कर कहा, मुझे बाबा से हया आती है। अल्लाह अकबर, अजरक मिनल्लाह। मौला मैं पूछता हूँ, जिसको अली जैसे बाबा से हया आती थी वो कैसे दरबार और बाजार अबूर कर गई हो? क्या बस सजादारो दरबार यजीद है। अल्लाह किसी को दरबार ना दिखाए, अल्लाह किसी शरीफ की बेटी को बाजार भी ना दिखाए। कभी कभी ख़वातीन के साथ बाजार में जाने का इत्तेफाक हो ना तो बड़ी परेशानी का आलम होता है, रश होता है। तनाई में देखिएगा, एक लम्हे के लिए बाजार में खड़े होकर अपनी बहन और बेटी को साथ लेकर आप जाते हैं। मैंने तजर्बा किया, मेरा तजजिया है, खड़ा हूं घबरा जाता हूं, इतना रश है और मेरी बहन यहां से गुजरेगी। अल्लाह अकबर। बस वो वक्त याद किया करो, हमारी बहनें और बेटियां लाखों दारैन कुर्बान हो उस शहजादी की एक जूती पर, जिसकी जूती भी कभी बाजार में ना आती, उसका तो आना दूर की। दरबार यजीद है, यजीद ने मौला से एक सवाल किया, कहा, अली बिन हुसैन तुम हो? मेरा मौला फरमाते हैं, हाँ मैं अली हूँ।
कहा एक अली बिन हुसैन और भी था। मौला की आंखों से बहने वाला खून बढ़ गया और रो कर कहा, वो तो मेरा अली अकबर था, वो तो मेरा छोटा भाई अली अकबर था जो करबला में घोड़े की जीन से उतरा और सीने में बर्छी का फल टूट गया। कहा मैं अली इब्न अल हुसैन, हुसैन का बड़ा बेटा, मैं हुसैन की इमामत का वारिस हूँ। बस उसने कुछ ऐसा एक कलाम किया कि अली को जलाल आ गया। जैसे ही जलाल आया तो मेरे मौला ने कहा, कमीना अपनी जबान को लगाम दे, क्या तू समझता है तूने इन हथकड़ियों और जंजीरों में हमें जकड़ कर तूने बड़ा मार का मारा है और तू बड़ा फातेह बन गया। खबरदार, हम तेरी कैदी नहीं हैं, हम तो तौहीद की रजा की कैदी। हम इन हथकड़ियों को नहीं जानते, ये तो मेरी तस्बीह और तकदीस करती है, ये तो मेरी इबादत करती है, मैं इनका माबूद हूँ। अल्लाह अकबर, क्या फजाइल है मेरे मौला का, और क्या मसाइब है। जो बंदा फजाइल समझता है वही मसाइब को समझेगा, वही बंदा रोएगा। उसने जल्लाद को हुक्म दिया, जल्दी करो, हुसैन के बेटे अली का सर कलम कर दो। अभी जल्लाद तलवार लेकर आगे ही बढ़ा था कि जो पूरे रास्ते में नहीं बोली थी ना किसी से, बस आजादारो आगे बढ़ी और अपनी गर्दन सज्जाद की गर्दन पर रख कर कहती है, सुनो यजीद कमीना, अगर तुमने सज्जाद को कत्ल करना है तो पहले ज़ैनब को कत्ल कर, क्योंकि मैंने करबला में वादा किया था ज़ैनब का कुछ बचे या ना बचे, हुसैन में तेरी नस्ल बचा के आऊंगी। भैया मैं तुझसे वादा करती हूँ, ज़ैनब कत्ल हो जाएगी, तेरे सज्जाद को जरूर बचाएगी। बस आज़ादारों, मेरे लाखों करोड़ों सलाम है उस सैयदा पर जिसका अपना तो कुछ ना बचा लेकिन हुसैन का बचा कर मदीने में ले आई। अल्लाह लानतुल्लाह अलल कौमी ज़ालिमीन सय्यदुल्लाह। दरूद पढ़ो जे कोई बुलंद आवाज़ ना।